حسین اپنے بھانجوں بھتیجوں بھائیوں کی لاشیں جو ہے بھتیجے کی لاشیں خیمے کے اندر لا کر رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی اکبر سرکار امام حسین کے بڑے تھے صاحبزادے، 18 سال کے حضرت علی اکبر جب شہید ہو چکے سرکار امام حسین نے لا کر خیمے میں لاش رکھی۔ اس کے بعد میں حضرت زینب سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا حسین اب خیمے میں ننھے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی، لہذا 3 دن کا بھوکا پیاسا جو بڑے تھے انہوں نے تو اپنی کسی طریقے سے آپ پر قربان ہو گئے، لہذا اب جھولے میں علی اصغر ہے، اپنی زبان پیاس سے باہر نکال رہا ہے، ہاتھ پیر تڑپ رہے ہیں۔ لہذا میرا کہنا یہ ہے کہ ان ظالم یزیدیوں کے سامنے حضرت علی اصغر کو لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے رحم آ جائے، کچھ پانی عطا کر دیں۔ سرکار امام حسین فرماتے ہیں بہن زینب ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ یزیدی جو ہے تو علی اصغر کے حلقوم میں کچھ پانی دیں، لیکن حضرت زینب فرماتے ہیں کہ بھیا حسین لے کر جاؤ، تاکہ میدان محشر میں اگر نانا کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ اگر حسین ہم کو بتائے ہوتے کہ ہمارے میدان کربلا کے سفر میں ایک ننھا علی اصغر بھی تھا تو کیا ہم اسے پانی نہ عطا کرتے، تاکہ یہ بھی جواب ان کے پاس نہ رہ جائے۔ جب سرکار امام حسین نے اتنا سنا تو کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کربلا کی تاریخ ہے، کوئی جنگ ایسی کہ جس میں 6 مہینے کا ننھا شیرخوار گیا ہو جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ کربلا ہے۔ حضرت علی اصغر کو امام حسین اٹھاتے ہیں اور اس طریقے سے سینے سے لگاتے ہیں جیسے لوگ قرآن کو سینے سے لگایا کرتے ہیں۔ جیسے حضرت امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کر میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے پہنچتے ہیں، یزیدی ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو حسین اب قرآن لے کر آ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ کیا اب قرآن لانے سے کیا فائدہ؟ یزیدی زور سے پکار کر کہتے ہیں امام حسین اب قرآن لانے سے کوئی فائدہ نہیں، یہی قرآن اگر پہلے لائے ہوتے تو کچھ بات بن جاتی، اس لیے اونو محمد بھی اب شہادت پا چکے، علی اکبر بھی اب شہادت پا چکے، حضرت قاسم بھی اب شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر بھی اب شہید ہو چکی ہیں، علی اکبر بھی اب شہید ہو چکے ہیں۔ حسین اب قرآن لانے سے کیا فائدہ؟ اب قرآن لائے ہو اس لیے کہ اب صلح ہو جائے، حسین اب قرآن لانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام حسین نے پکار کر کہا اے کمبخت یزیدیو سنو، میں نے قرآن نہیں لایا بلکہ حسین لایا ہے تو اپنی جان لے کر آیا ہے، حسین اپنی جان لے کر آیا ہے۔ جیسے امام حسین نے علی اصغر کو سامنے کہا کہ یزیدیو سنو، میں تمہارے سامنے کوئی منت سماجت کرنے نہیں آیا ہوں، صرف اتنی بات کہنے آیا ہوں، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ تم میری بات مانو گے، لہٰذا میں اس لیے آیا ہوں کہ میدان محشر میں میرے نانا کے سامنے تم یہ نہ کہہ سکو کہ حسین اگر بتائے ہوتے تو علی اصغر کے لیے پانی دے دیا جاتا، لہٰذا میں علی اصغر کو تمہارے سامنے لایا ہوں۔ حضرت امام حسین علی اصغر کو جس وقت میدان کربلا میں لے کر آئے تھے، یزیدیوں کے سامنے اپنی والہانہ تقریر کیے تھے، واقعی میں جانو کہ یزیدی اتنے سنگ دل تھے، لیکن حضرت علی اصغر کو دیکھ کر امام حسین کی والہانہ تقریر کو سن کر انداز بیاں کو سن کر ہر یزیدی رونے لگا تھا، تلواریں چھوٹ گئی تھی، جسم پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، لیکن شمر نے جب دیکھا تو یہ دیکھا تو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہٰذا یہ لوگوں کا اثر امام حسین کی باتوں کا اثر ان پر ہو رہا ہے، لہٰذا عمر ابن سعد نے اشارہ کیا، شمر ابن سعد نے حرملہ کو اشارہ کیا کہ سن اب دیر مت کر، لہٰذا نشانہ لگا اور علی اصغر پر تیر چلا دے۔ حرملہ جو ہے تو اشارہ کرتا ہے، حرملہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور حرملہ وہ شخص تھا جس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا۔
था, बहुत बड़ा निशाने बाज था। लिहाजा हुरमला ने जैसे ही तीर चलाने के लिए कमान पर तीर चढ़ाया और तीर खींचना ही चाहता था कि हाथ उसके कांपने लगे, तीर छूट जाता है। शिमर कहता है मामला क्या है? कहता है कि सुन, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि इस नन्हे अली असगर पर तीर चलाया जाए। लिहाजा फिर दूसरी मर्तबा फिर उसको इशारा करता है कि तू तीर चला। तीर चलाने के लिए जैसे हुरमला तीर कमान पर लगाता है, फिर हाथ कांपने लगता है। आखिरकार मामला क्या होता है? हुरमला कहता है कि सुन, जैसे ही मैंने तीर कमान पर चढ़ाई और खींचने के लिए तैयारी करता हूँ कि मैं हुसैनी पर हमारी नजर पड़ती है, मैं हुसैनी पर नजर पड़ती है। हमें खेने की आड़ से एक नन्ही सी बच्ची हाथ का इशारा कर रही है कि हुरमला सुन, मेरा नन्हे अली असगर मैदान करबला में पानी के लिए गया है। अरे वो तो मासूम है, जालिम, अगर हमसे दुश्मनी है तो हम पर तीर चला। मेरा नन्हे अली असगर मासूम है, उससे क्या दुश्मनी है तेरी? मेरे नन्हे अली असगर पर तीर मत चलाना, लिहाजा तीर मत चला। इतना सुनना था, हाथ का इशारा करना था, नन्ही सी बच्ची इशारा कर रही है। हुरमला का हाथ कांपने लगता है। शिमर कहता है सोल, हाथ खोल मत, आंख बंद करके निशाना लगा। हुरमला ने जब इतना सुना तो मामला उसके हुक्म को इख्तियार करना था, हुक्म को मानना था। लिहाजा आंख बंद किया और तीर को कमान पर चढ़ाया और तीर को खींचा। आसमान गवाह है, हमें जमीन करबला का हर एक जर्रा गवाह है कि जैसे ही हुरमला ने तीर खींचकर अली असगर के हुलकोम पर मारा था तो अली असगर के हुलकोम को छेदते हुए इमाम हुसैन के बाजू में बेबस हो गया था। हजरत अली असगर ने रब की बारगाह में शुक्राना अदा किया। मरबर इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ मौला, सुन, आज ये एक आखिरी निशानी हुसैन की थी जो तेरी रजा के लिए हुसैन मैदान करबला में कुर्बान कर दिया है। मौला, जिस चीज में तू राजी है उसमें ये तेरा हुसैन भी राजी है। सब्र तहम्मुल का ये दामन इमाम हुसैन पकड़े हुए है। अली असगर का खून इमाम हुसैन चुल्लू में लेते हैं। रवायतें हैं, इसमें कई रवायतें हैं, लेकिन रवायत जो मैदान करबला में आई है कि जैसे ही अली असगर के हुलकों पर तीर पड़ती है, इमाम हुसैन ने जब तीर को निकाला, अली असगर का कलेजा बाहर आ गया। गौर करना लोगों, सीने में दिल रखते हो, औलाद से मोहब्बत रखते हो, वो भी तो औलाद थी जो मैदान करबला में दीन के खातिर कुर्बान किया जा रहा है, दीन के खातिर, इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं। इमाम हुसैन चुल्लू में अली असगर का खून लेते हैं और खून लेने के बाद आसमान की तरफ उछालना चाहते हैं। गैब से आवाज आती है, हुसैन, आसमान की तरफ खून मत फेंको, नहीं तो कयामत तक अब्रे बारा नहीं बरसेगा। इमाम हुसैन ने उस खून को अभी चुल्ली में लिए हुए हैं, जमीन के में फेंकना चाहते हैं। जमीन पुकार कर कहती है, मौला हुसैन, जमीन पर अली असगर का खून मत फेंकिए, इसलिए कि अगर जमीन पर अली असगर का खून पड़ गया तो कयामत तक कोई सब्जा जमीन से उगेगा नहीं। मौला हुसैन ने अली असगर का खून अपने चेहरे पर मलते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, फरिश्तों को गवाह करते हैं कि ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, कल मैदान महशर में हुसैन इसी तरीके से, इसी हाल में दावरे महशर के सामने हाजिर होगा। ये हुसैन है, अली असगर को खून को अपने चेहरे पर मलते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला, हुसैन कल मैदान महशर में इसी हाल में दावरे महशर के सामने हाजिर होगा। अली असगर के लाश को सीने से लगाकर खेमे की तरफ चलते हैं। बीवियां सोचती हैं, हजरत ज़ैनब सोचती हैं कि शायद यजीदियों को रहम आ गया है, लिहाजा अली असगर बिल्कुल खामोशी से जा रहे थे तो हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे। प्यास की शिद्दत थी, लेकिन अब शायद यजीदियों ने कुछ पानी दे दिया है, बिल्कुल खामोशी से आ रहे। जैसे ही इमाम हुसैन खेमे में कदम रखते हैं, अली असगर को देते हैं हजरत ज़ैनब के हाथ में, कहते हैं, हजरत ज़ैनब फरमाती हैं, भैया हुसैन, क्या यजीदियों ने पानी दे दिया? हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब,
जनाब असगर दुनिया के प्यास से इसकी प्यास नहीं बुझी, बल्कि नाना के हाथ से आबे कौसर पीकर अली असगर आया है। ये हुसैन का नन्हा अली असगर मैदान करबला में कुर्बानी दे। अब आओ आखिरी बात, इमाम हुसैन अली असगर की लाश को हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि भैया हुसैन आपके बाद में ना जाने ये यसीदी क्या करेंगे, इसलिए कि अली असगर की लाश बिल्कुल छोटी सी है, लिहाजा गौर करना। रवायतें कई हैं, एक रवायत में यह मिलता है कि इमाम हुसैन अपने खेमे से पीछे एक बाप है कि अपने बेटे के लिए कब्र खोद रहा है। अली असगर की नन्ही से कब्र हजरत इमाम हुसैन खोद रहे हैं, तलवार से मिट्टी को साफ कर रहे हैं। अली असगर का लाशा वैसे ही मिट्टी में रखते, जमीन में रखते हैं और मिट्टी डाल रहे हैं कि यसीदियों की तरफ से आवाज आती है, हुसैन क्या अब तुम्हारे खेमे में कोई मर्द नहीं रहा लड़ने के लिए। जैसे इतना सुना, इमाम हुसैन ने जल्दी जल्दी अली असगर की कब्र को बंद किया और अब मैदान करबला में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इधर तलवार लगाए बैठे हुए हैं कि अब तैयारी करें मैदान करबला की तरफ जाने के लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि बीमारी की हालत में है, उठने के काबिल नहीं है, गम ने जो है तो बिल्कुल निठाल कर दिया है, गम ने बिल्कुल निठाल कर दिया है। हमें जिसके नजरों के सामने उसका भाई कुर्बान हो, उसका भांजा कुर्बान हो, भाई भतीजा चाचा सब कुर्बान हो जाए। एक तो बीमारी की हालत में है और गमों ने इतना निठाल कर दे, चलने की ताब नहीं है, लेकिन जो है तो लाठी के सहारे खड़े होते हैं और बाप के सामने आते हैं, कहते हैं बाबा अभी आपके खेमे में एक मर्द और भी जिंदा है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। इमाम हुसैन ने कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन तुझी से तो हमारी नस्लें चलनी है, लिहाजा मैदान करबला में अब मेरे बाद कोई नहीं रहेगा, लिहाजा इन काफिले का सरदार तू ही तो रहेगा, इनका मुहाफिज तू ही रहेगा, लिहाजा यहाँ से ये लुटा काफिला मदीना तैयबा तक ले जाने वाला तू ही रहेगा, लिहाजा ऐ बेटे सुन इनकी हिफाजत करना। अब गौर करना, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला के जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तलवार संभालते हैं, हजरत अमीर हमजा की जो है तो ढाल लेते हैं, हजरत अली शेर खुदा की तलवार लेते हैं और नाना का अता किया हुआ घोड़ा जिसका नाम मुर्तजिज है उस घोड़े पर सवार होने की तैयारी करते हैं। हजरत ज़ैनब जो है तो आकर लगाम पकड़ती हैं, कहते हैं भैया हुसैन जिस वक्त नाना जो है तो जंग करने के लिए जाने के लिए तैयारी करते थे उस वक्त अली रकाब पकड़ा करते थे, लेकिन भैया हुसैन जब बाबा अली मैदान में जाने के लिए तैयारी करते थे उस वक्त रकाब जो है तो मैं पकड़ा करते थे, एक रकाब भाई हसन पकड़ा करते थे, आप पकड़ा करते थे, लेकिन अब आज शहादत का दूल्हा आप मैदान करबला में बनकर जा रहे हैं, आपको तैयार कराने वाला कोई नहीं है। तो भैया हुसैन आज सबके जो है तो आज सबका किरदार बहन ज़ैनब अता करेगी, लिहाजा अली का किरदार ज़ैनब अता करेगी, भाई का किरदार ज़ैनब अता करेगी। अपने ही हाथ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा बहन ज़ैनब ने हजरत इमाम हुसैन के सर पर बांधा, हजरत अमीर हमजा की तलवार पकड़ाती है, हजरत शेर खुदा की जुल्फ़िकार देती है और अलविदाई सलाम अर्ज करते हैं। भैया अलविदाई सलाम, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, हमें कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। यह अहले बैत अतहार है। जैसे इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ जाने की तैयारी करते हैं, पूरे खेमे में जो है तो समझ लो कि हश्र का हंगामा बरपा हो जाता है, पूरे खेमे में जो है तो रोने की आवाज़ें आने लगती। इमाम हुसैन बहन ज़ैनब को सीने से लगाते हैं, कहते हैं कि सब्र का दामन मत छोड़ना, मेरे शहीद होने के बाद अपने गिरेबान मत फाड़ना, लिहाजा जोर से रोना मत, बहन ज़ैनब सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ना। लिहाजा जैसे इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं, घोड़ा आगे बढ़ता नहीं है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरे गाजी ये बता क्या यजीदियों से डर गया? इमाम हुसैन फरमाते हैं क्या यजीदियों से डर गया है? लिहाजा तू मेरा गाजी है, क्या इन यजीदियों से दहशत खा गया है? इमाम हुसैन का घोड़ा जो मुर्तजिज है, जब ये नजर ऊपर उठाता है तो क्या देखते इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। घोड़ा बसबाने हाल फरमाता है कि आका हुसैन मैं यजीदियों से नहीं डरा हूँ, इसलिए कि मुझ पर सवारी आप कर रहे हैं,
हैं, पहले मेरे पैर में तो देखिए मोहब्बत की जंजीरों ने मेरे पैर को जकड़ के रखा है, नन्ही सकीना ने मेरे पैरों को पकड़ के रखा है कि खबरदार मेरे बाबा को यजीदियों के नरगे में मत ले जाना। आका हुसैन सुनो, मैं सकीना को दबाकर यजीदी नहीं बनना चाहता, बल्कि सकीना को बचाकर हुसैनी बनना चाहता हूँ। ये घोड़ा है जो कि पहचान रहा है कि हमें हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। घोड़ा फरमाता है कि हुसैन पहले मोहब्बत की जंजीरों को मेरे कदमों से छुड़ा दो, तब तो मैं आगे बढ़ूं। आका हुसैन घोड़े से उतरते हैं और अपनी बेटी सकीना को अलविदाई सलाम करके सीने से लगाते हैं, कहते हैं बेटी अपने बाप को इस शहादत जैसी नेमत से महरूम न कर, इसलिए कि नाना ने जो फरमाया था वो मैदान करबला में होकर ही रहेगा, लिहाजा ये नाना का वादा आज तेरा बाप जो है मैदान करबला में निभाने के लिए जा रहा है। आखिर गौर करना मुसलमानों, जिस वक्त हजरत सकीना ने इमाम हुसैन को अलविदाई सलाम करके मैदान करबला की तरफ रवाना किया था, एक पैगाम दिया था दुनिया की बच्चियों को कि ऐ पूरी कि जब भी अगर दीन पर वक्त आ जाए अपने बाप को कुर्बान करने के लिए, हमें तो दीन पर आज मत आने देना, बल्कि अपने बाप को शहादत का दूल्हा बनाकर हमें मैदान में भेज देना और दीन पर कुर्बान कर देना। ये सकीना फरमा रही है, हमें ये मैदान करबला से दुनिया की बच्चियों को पैगाम मिला था। अब सरकार इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं, पेड़ लगाते हैं और मैदान करबला में आ जाते हैं यजीदियों के सामने। पूरा लश्कर यजीद इमाम हुसैन के सामने खड़ा है। आखिरकार इमाम हुसैन यजीदियों के सामने आते हैं और फिर वैसे ही वालिहाना अंदाज़े बयां जो है तो यजीदियों के सामने बयान फरमाते हैं कि सुनो, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, इसलिए कि मैं सखी इब्ने सखी हूँ, मैं करीम इब्ने करीम हूँ। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार इमाम हुसैन के बारे में कितने बेहतरीन अंदाज में कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदार नादाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाह अस्त हुसैन। सरकार इमाम हुसैन जब मैदान करबला में यजीदियों के सामने, तो सरकार इमाम हुसैन ने फरमाया अभी भी वक्त है, इसलिए कि तुमने अली अकबर को शहीद कर दिया, हजरत कासिम को शहीद किया, भाई अब्बास को शहीद किया, अली असगर भी शहीद हो गए। जा अब मेरे खून से अपने दामन को दागदार मत करो, अगर मेरे खून नाहक से बाज आ जाओगे तो मैं वादा करता हूँ अगर मेरी तरफ पलट आओगे तो अभी भी मैं वादा करता हूँ कि नाना से मैदान महशर में नाना के हाथों से आबे कौसर का जाम पिलवाऊंगा। ये सरकार इमाम हुसैन फरमा रहे हैं। लेकिन वो नाबकार यजीदी दौलत के लालच में अंधे हो गए थे। इमाम हुसैन की बातों का कुछ ना असर हुआ, इमाम हुसैन की बातों का कुछ ना असर हुआ। सिर्फ एक ही आवाज आती, हुसैन या तो यजीद की बैत कर लो या तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही इमाम हुसैन ने इतना सुना, इसलिए कि इमाम हुसैन फरमा रहे हैं अली असगर को शहीद किया, लिहाजा अभी भी वक्त है, मेरी तरफ पलट आओगे तब मैं तुमको नाना से बख्शवा लूंगा। इसलिए कि हुसैन दीन है और दीन का कातिल कभी बख्शा नहीं जाएगा। दीन का कत्ल करने वाला शफाअत से ना उम्मीद, शफाअत से महरूम। लिहाजा इमाम हुसैन ने जब ये वालहाना तकरीर की तो यजीदियों पर कुछ ना असर करा और कहा कि हुसैन या तो यजीद की बैत करो या तो जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने जब इतना सुना तो पलट कर फिर खेमे की तरफ आए, पलट कर फिर खेमे की तरफ आए और बहन ज़ैनब को एक आखिरी सलाम अलविदाई का करते हैं और बीवियों को अलविदाई सलाम फिर तसल्ली देकर फिर मैदान करबला की तरफ रवाना होते हैं। कहते हैं कि अब ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात है, लिहाजा अब ये खुदा का शेर, शेर खुदा का शेर अब मैदान करबला में जा रहा है। मैदान करबला में जैसे ही यजीदियों के सामने पहुंचता है और बुलंद आवाज से पुकार कर कहता है हल में मुबारज़ आओ जिसको मेरे मुकाबले में आना हो। अब किसी यजीद की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो
وہ امام حسین کے مقابلے میں آئے. ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا یہ علی کا شیر میدان کربلا میں یزیدیوں سے اپنا مقابل طلب کر رہا ہے، لیکن کوئی یزیدی مقابلے میں نہیں آ رہا ہے. آخرکار ایک نابکار یزیدی میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے آتا ہے تو وار کرتا ہے. امام حسین خالی وار کر دیتے ہیں اور ایک زبردست ایسا وار کرتے ہیں کہ وہ تڑپ کر زمین پر گرتا ہے اور فینار جہنم ہو جاتا ہے. آخرکار کئی یزیدی جو ہے امام حسین کے مقابلے میں آتے ہیں، لیکن 3 دن کا بھوکا پیاسا نبی کا نواسا آخرکار جس وقت میدان کربلا میں پہنچا تھا تو آخر یہی آواز آتی ہے کہ لب شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ امام حسین ہے میدان کربلا میں اپنا مقابل تلاش کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ آؤ جس یزیدی کو اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو سامنے آئے، جس یزیدی کو اپنی بیوی بیوہ کرنا ہو وہ سامنے آئے. سارے یزیدی پکار کر کہتے ہیں کہ یہ حسین ہے، علی کا شیر ہے، اس کے مقابلے میں تنہا جانا سمجھ لو اپنی موت کو دعوت دینا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، بیویوں کو بیوہ کرنا ہے. لہٰذا تنہا مت جاؤ، پہلے ایک ایک گروہ کر کے امام حسین پر حملہ کرو. لیکن غور کرنا یہ محمدی کچھار کا شیر ہے، علی کا گھالی کے گھر کا شیر ہے، علی کا شیر ہے، نواسہ رسول ہے. اب جیسے ہی یزیدیوں نے حملہ کیا ہمیں تاریخ گواہ ہے کہ جس وقت امام حسین نے حیدری تلوار ذوالفقار کو لہرایا ہے، لہرانا امام حسین کا تھا. ادھر یزیدی پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہے یا میدان کربلا میں علی تلوار چلا رہے ہیں. جس طرف تلوار چلتی تھی پوری کی پوری صفحے جو ہے تو صاف ہو جایا کرتے تھے. آخر کربلا کا نقشہ بدلتا چلا جا رہا تھا. سارے یزیدی پکار کر کہتے ہیں کہ اگر یہی جنگ کا نقشہ رہا تو کوئی بھی یزیدی ایسا نہیں بچے گا جس کے بچے یتیم نہ ہو جائے، کوئی یزیدی ایسا نہیں بچے گا جس کی بیویاں بیوہ نہ ہو جائے. لہٰذا اگر حسین پر فتح پانا ہے، حسین پر غلبہ پانا ہے تو تنہا سکا تنہا وار مت کرو بلکہ چاروں طرف سے گھیر لو. حسین پر چاروں طرف سے تیر کا وار کرو. آخرکار حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں ہونے لگتی ہے. امام حسین زخمی ہو جاتے ہیں. کب تک لڑ رہے تھے لیکن مشیت الہی تھی، اس لیے کہ حضرت قاسم جب میدان کربلا میں آئے تھے حضرت عباس جو ہے تو وہاں پر کھڑے اپنے بیٹی کا جو ہے تو جذبہ دیکھ رہے تھے، بہادرانہ دیکھ رہے تھے. جیسے حضرت قاسم نے ایک یزیدی کو فینار جہنم کیا تھا حضرت عباس نے کہا تھا شاباش. جیسے ہی دوسرے کو قتل کیا تھا حضرت عباس نے پکار کر کہا تھا بیٹا شاباش. جیسے ہی تیسرے کو قتل کیا امام حسین نے کہا قاسم باس، اس لیے کہ ہم یہاں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنے آئے بلکہ یہاں پر ہم آئے ہیں تو دین اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ہم آئے ہیں تو دین اسلام کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. حضرت قاسم کو کہا قاسم بس کر، ہم طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں آئے. امام حسین یہاں پر پوری کی صفحے کے صفوں کو درہم برہم کرتے چلے جا رہے ہیں، فینار جہنم یزیدیوں کو رسید کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن مشیت الہی کی آخر وقت عین آیا نماز کا وقت آیا. امام حسین زخمی ہے اور زخم ہو چکے ہیں، لڑتے لڑتے کئی زخم آ چکے ہیں. تاریخ میں ملتا ہے کہ 72 زخم تلوار کے اور کتنے زخم تیر کے، نہ جانے کتنے زخم جو ہے تو نیزے کے آ چکے ہیں. آخرکار امام حسین جو ہے تو گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد لیکن پھر بھی امام حسین کی دہشت تھی یزیدیوں پر. کسی یزید کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ حسین کے سامنے چلا جائے. آخرکار وقت ہوتا ہے اذان کا، انہی میں سے کسی نے آواز دی کہ حسین ایسے نہیں رکیں گے. لہٰذا کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے، حسین زمین پر ہے لیکن پھر بھی یزیدیوں کی ہمت نہیں پڑی کہ کوئی شخص سامنے چلا جائے. کہا کہ اذان دی جائے تب امام حسین رکیں گے اور جب سجدے میں جائیں گے تب امام حسین کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. اب دل پر ہاتھ رکھنا مسلمانوں، یہ حسین ہے جو کہ آخری سجدہ میدان کربلا میں اپنے لہو سے وضو فرما کر رب کی بارگاہ میں ادا کر رہے ہیں. آج ہم ہیں کہ ہمارے لیے مسجدوں میں پانیاں بھی دستیاب ہے، اچھی اچھی قالینیں بنی ہیں، ہمیں اچھی مسجدیں بنی ہیں. وہ میدان کربلا میں صرف ریتیلی زمین تھی، وضو کے لیے پانی بھی نہیں تھا، کوئی چھاؤں بھی نہیں تھا.
لیکن نبی کا خاندان ہے کہ رب کی بارگاہ میں تلاوت قرآن فرما رہا ہے، وقت نماز ہو جاتا تو ہمیں ریت کی سے جو ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حسین ہے کہ اپنے لہو سے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ حسین ہے کہ پیغام دیا دنیا کو۔ آخر نماز کا وقت ہوا، حسین جب سجدے میں جانے لگتے ہیں تو شمر ذوالجوشن جو ہے آ کر سینے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ سہتے ہی شمر سینے پہ سوار ہوتا ہے، حسین نے ڈانٹ کر کہا کمبخت اتر، پہلے اپنا سینہ دکھا۔ جیسے ہی حسین کے کہنے پر شمر نے اپنا سینہ دکھایا ہے، اس کے سینے پر اور اس کی پیٹھ پر فرش کے داغ جو سفید داغ ہوتا ہے وہی داغ تھا، اور اس کے سینے پر جیسے نبی نے بتایا تھا کہ حسین میدان کربلا میں تیرا قاتل وہی ہوگا کہ جس کے سینے پر سفید داغ ہوگا اور اس کی پیٹھ اور سینے پر جو ہے سور جیسی بالیں ہوں گی۔ جیسے امام حسین نے اتنا کہا اور اس کے سینے کو کھلوایا تو امام حسین نے کہا اللہ اکبر، میرے نانا نے جو نشان بتایا تھا وہ نشان تیرے سینے پر موجود ہے۔ جیسے اتنا امام حسین نے کہا وہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ تم نے مجھے کتے اور سور کی مثالیں دی ہے لیکن میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ امام حسین نے کہا نابکار پیچھے ہٹ، پہلے مجھے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لینے دے۔ یہ آخری سجدہ تھا امام حسین کا رب کی بارگاہ کی۔ مولا دیکھ آج تیرا حسین اپنے لہو سے وضو کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے۔ مولا جس سے تو راضی ہے تیرا حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ مولا میں نے اپنے خاندان کو تیرے دین کے لیے قربان کیا، اس دین کی سلامتی کے لیے حسین آج تیری بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے۔ آخر کار وہ وقت آتا ہے کہ امام حسین سجدے میں جاتا ہے، شمر ذوالجوشن جو ہے خنجر لے کر آگے بڑھتا ہے اور سر حسین کو تن سے جدا کر دیتا ہے۔ یہ آخری سجدہ امام حسین کا تھا جو میدان کربلا میں امام حسین نے کیا۔ آخر سر تن سے جدا ہو گیا، لاش جو ہے میدان کربلا میں۔ اب سارے یزیدیوں کا یہی معاملہ، سر حسین کو جب تن سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ یزیدیوں نے اتنی خباثت کی، سر حسین کو سر تن سے جدا کرنے کے بعد اسی پہ بس نہیں کیا، اب یہاں پر ایک نکتہ یہ ملتا ہے کہ امام حسین سے سر کا مطالبہ نہیں تھا، امام حسین سے صرف ہاتھ کا مطالبہ تھا۔ یزید تو بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ حسین یزید کے دربار میں آؤ، یزید کی ہاتھوں پر بیعت کر لو، حسین تم سے کوئی مطلب نہیں رہے گا، حسین کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں معاملہ ہاتھ کا تھا لیکن یزیدی لوگ سر لے کر جا رہے ہیں۔ اگر چاہتے تو شمر ذوالجوشن جیسے ہی امام حسین کو قتل کیا تھا، سر تن سے جدا کیا تھا، ہمیں حسین سے کہتا کہ حسین تم نے زندگی میں تو ہاتھ نہیں دیا، اب مرنے کے بعد میں تمہارا ہاتھ لے کر یزید کے دربار میں جا رہا ہوں۔ لیکن غور کرنا، یزید جو ہے تو ہاتھ میدان کربلا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لے کر جا رہے ہیں سر حسین کو، اس لیے کہ یہیں سے ایک سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کی جائیں انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کی حفاظت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اس لیے کہ یزیدیوں کے ذہن پہ ایک پردہ پڑ گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کے ہاتھوں کی حفاظت کی، سر حسین کو یزیدیوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ حسین کے سر کو لے جاؤ، اس لیے کہ اسی سر سے امام حسین کے سر کی برکت سے ہم دنیا کو اسلام کی دعوت دیتے چلے جائیں گے، دنیا کو اسلام کی نعمتیں بانٹتے چلے جائیں گے۔ ہمیں کسی نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جس راستے سے امام حسین کا سر گھوم کر جاتا تھا، امام حسین نیزے پہ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں جب سر حسین سے قرآن کی تلاوت آیا کرتی تھی تب لوگ جو ہے تو سر حسین کو دیکھ کر اسلام کے میں داخلہ لے لیا کرتے تھے۔ ہمیں اسی کو دیکھ کر تو فرمایا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ
सर हुसैन की बरकत है कि हमें जिंदगी में भी इस्लाम की दावत लोगों को बांटते हुए जा रहे हैं। शहादत पाने के बाद भी सर हुसैन की बरकत से जो है तो इस्लाम की दावत लोगों को मिलती जा रही है, इस्लाम की दौलत से लोग माला माल होते जा रहे हैं। ये सर हुसैन की बरकत है। ये अल्लाह तबारक व तआला में इरशाद फरमा रहा है कि वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा होते हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं, लेकिन हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आधा सवाब था। ये मुख्तसर सी सरकार इमाम हुसैन की शहादत थी जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश की। हमें शहादत करबला तो वो शहादत है कि जिसको बयान करने की ना तो किसी के अंदर ताकत है ना तो किसी कलम के लिखने की हिम्मत है। ये करबला है करबला, इसलिए कि ये ऐसी तारीख है जितनी मुसीबतें करबला में मुसाफिरों ने सही है, आज तक किसी जंग में ऐसा जुल्म नहीं हुआ। इसलिए करबला की तारीख कयामत तक जो है तो दोहराई जाएगी। हमेशा इमाम हुसैन का परचम लहराता रहेगा। यहीं से मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के, मिट्टी में मिल गए हैं इरादे यजीद के। लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का, लहरा रहा है आज भी परचम हुसैन का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अब इसके बाद करबला के बाद का वाक़या आप हज़रात के सामने रखेंगे कि करबला के बाद ज़ालिमों ने किस तरीके से खेमा लूटा, किस तरीके से मुसाफिरों को जो है कैदी बनाकर जो है करबला से शाम और दिमश्क की तरफ रवाना हुए। तो इंशाअल्लाह अब आने वाले दिन में आप हज़रात के सामने बयान किया जाए। खड़े हो जाए। सलात व सलाम।